Hello. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so as per the university structure, for the FY BTech first semester, you have the subject that is the basics of civil engineering and mechanical engineering. So actually, civil engineering and mechanical engineering, these are the two different branches, but the civil engineering and mechanical engineering is the combined subject. Basics of civil and combined mechanical is the subject is combined here. And so whatever basics of civil and mechanical that you have to study here. And also uh, because here in the first year engineering, all the students are actually all the different branches students are together, and they have to learn uh, basics of all the branches. It means basics of civil, basics of mechanical, basics of computer. And afterwards, if they will join to their core branch from second year onwards, they will learn their core branches that they have taken the, or you have taken the admission. So here I'm dealing with the basics of civil engineering subject. And here initially I will introduce myself to you, because I will teach you basics of civil engineering subject. And myself, uh, Assistant Professor Avinash Kokre. So here I have written my mobile number. Then actually my qualification is a Bachelor of Civil Engineering, BE Civil. Then I have completed my master's in structural engineering. I am having experience of teaching industrial 1.5 years, and also teaching experience 8.5 years. So I am having total 10 years of experience in industrial plus teaching. I have published eight journal, national and international journal papers in various reputed journals. Also, I have submitted or published conference paper, six conference paper I have published in national and international conferences. I have taught so many subjects in civil engineering. So the subjects are surveying and leveling, then building, planning, and design. These are the all the subjects in the field of civil engineering. Because as I am the teacher, or I am the graduate or postgraduate in the civil engineering, so I'm dealing. I'm the current working as a professor in the civil engineering department. So I'm teaching. So taught this all the civil engineering subject. Then a design of steel structure, design of concrete structures, then quantity surveying and valuation, engineering mechanics, and structural mechanics. So other many more subjects are there I have taught, but I have written major subjects here, which are the important subject in the field of civil engineering. So here, this is this short introduction. So keep in mind, in this semester you will learn basics of civil engineering from the your teacher, that is the myself, Kokre sir. Okay, so this is the my short introduction. Now, now, our, as per the university structure, our subject name is
our subject name is Basics of Civil and Mechanical Engineering. Earlier, I'm going to continue in English only. I will switch in Marathi also, no problem. अगोदर लास्ट इयर पर्यंतच्या सिलेबसमध्ये हा सब्जेक्ट तुमचा होता तो बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग वेगळा असायचा आणि बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा वेगळा असायचा फर्स्ट इयरला. पण यावेळी तो कंबाईन केलेला आहे आणि जसं तुमचं फिजिक्स 1 आणि फिजिक्स 2 असतो किंवा केमिस्ट्री 1 आणि केमिस्ट्री 2 असतो, तसा थोडासा पार्ट हा एकाच सब्जेक्टमध्ये पार्ट 1 हा तुमचा सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे बेसिकचा आणि पार्ट 2 आहे तो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे. ओके, सो दिस इज दी आवर actual subject name, Basics of Civil and Mechanical Engineering. So I'm going to teach you civil engineering. So here I'm showing here to you a teaching scheme and examination scheme for the examination purpose. So here theory lectures, 4 hour lectures per week will be there for the 2 hours civil engineering and 2 hours mechanical engineering. Then laboratory means practicals are there, 2 hours per week practicals are there in our civil. So we have to perform the practical on the ground. म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग असं आहे की तुम्हाला जे काय वर्क आहे ते सगळं ग्राउंडवरती फील्डवरती करावं लागतं. मेजरमेंट असतील, तुम्ही इथं बघितलं असेल, कारण का सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही अशी एक ब्रँच आहे की जी ब्रँच आपल्या सर्वांना सिम्पली बाहेर आपण फील्डवरती घरातून बाहेर पडलं की आपल्याला बघायला मिळते. त्याच्यामध्ये काय असेल, मग तुम्हाला रोड्स बघायला मिळतात, बिल्डिंग बघायला मिळतात, बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन, रोडचं कन्स्ट्रक्शन जे आपण समोरासमोर बघू शकतो. आज जर आपण अदर ब्रँचचं कम्पॅरिझन केलं तर, आणि अदर ब्रँचच्या कम्पॅरिझनमध्ये बाकीच्या ब्रँचेस तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये किंवा शॉप तुमच्या इंडस्ट्री किंवा ऑफिसेस असतील त्या ठिकाणी गेल्यानंतरच तुम्हाला त्याचं वर्किंग पाहायला मिळतं. तसं सिव्हिलचं वर्किंग हे तुम्हाला डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला समोरच्या समोर पाहायला मिळतं ते. सो त्यामुळं सिव्हिल इंजिनिअरिंगबद्दल थोडेसे तर बरेच जण अवेअर असाल, कारण का तुम्ही आता ऑल ब्रँचेसचे स्टुडंट एका डिव्हिजनमध्ये फर्स्ट इयरला शिकताय. ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या ब्रँचेसला जाल त्यावेळी डिटेल स्टडी तुमच्या कोर ब्रँचेसचा तुम्ही करा. सो आपल्याला ग्राउंडवरती प्रॅक्टिकल्स करायचे आहेत. लॅबोरेटरी 2 hours हिअर रिटर्न. त्याच्यामध्ये डिस्टन्सेस कसे मेजर करायचे, मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट कोणते. आतापर्यंत डिस्टन्स मेजर करायचं म्हणजे आपल्याला फक्त टेपच माहीत आहे, बरोबर आहे. मेजरिंग टेप आपण बघितलं असेल घरात इकडे तिकडे. टेपने आपण काय करतो, डिस्टन्स मेजर करतो. मग ते 10 मीटर असेल, 50 मीटर असेल, 30 फूट, 40 फूट टेपने. पण सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये असे मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आहेत, इक्विपमेंट आहेत की ज्याने आपण डायरेक्टली 2 पॉईंटमधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करू शकतो. 2 पॉईंटमधला तिसऱ्या पॉईंटवरून अँगल डायरेक्टली मेजर करू शकतो एका ठिकाणी उभं राहून. सो these are the some civil engineering instrument we have to use for the practical purpose. Then ICA is written म्हणजे तुम्हाला टर्म वर्क आहे, जे प्रॅक्टिकल तुम्ही करणार आहे त्या प्रॅक्टिकल बेसिसवरती तुम्हाला 25 मार्क्सचं टर्म वर्क असेल. हा झाला टीचिंगचा भाग. नंतर एक्झामिनेशन. तुमची एक्झाम कशी असेल तर इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन 30 मार्क्स, म्हणजे कॉलेजमध्येच तुमच्या 3 एक्झाम घेतल्या जाणार आणि त्याचे 30 मार्क विद्यापीठाला कॉलेजमधून कळवले जाणार. आणि थेरीची एक्झाम आहे ESE, एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन. ESE 70 मार्क्स, म्हणजे तुम्हाला थेरी पेपर 70 मार्क्सचा लिहावा लागणार आहे. सो 70 + 30 असे टोटल 100 मार्क्स असतील. ओके, सो दिस इज दी our teaching and examination scheme of our basics from civil and mechanical engineering. Now, why civil engineering we have to learn? Civil engineering का शिकायचं? त्याला काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. कोणतंही एखादं वर्क आपण करत असेल तर त्याला काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असायलाच पाहिजे. You have taken admission for the any engineering, so definitely some objective will be there, and after your completion of the engineering some outcomes will be there. म्हणजे शिकायच्या अगोदर तुम्हाला त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह माहीत पाहिजेत आणि शिकल्यानंतर त्याच्यातून काय शिकला हे आउटकम झाले. तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत कशासाठी आणि का सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सो कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह हिअर रिटर्न. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, to describe the relevance of civil engineering for various applications in different branches of engineering. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे रिलेव्हन्स अदर ब्रँचेसच्या
कंपॅरिझन मध्ये काय आहेत आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे ऍप्लिकेशन्स अदर ब्रँचेस मध्ये काय आहेत. कारण का कोणतीच एक ब्रँच एक स्वतः इंडिपेंडंट नाहीये. सिव्हिल ची गरज अदर ब्रँचेसला पडते, अदर ब्रँचेसची गरज सिव्हिल मेकॅनिकल एकमेकावरती डिपेंड आहेत. सिव्हिल मध्ये पण कॉम्प्युटर वापरला जातो, मेकॅनिकल मध्ये पण वापरला जातो. त्यामुळे कॉम्प्युटरचं जे क्षेत्र नॉलेज आहे ते सिव्हिलला येणं गरजेचं आहे. सो हु इज रायटिंग ऑन द स्क्रीन? प्लीज डोंट राईट. Hello, sir. Sorry. Okay, so then the first objective, as I was telling you, describe the relevance of civil engineering. म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे ऍप्लिकेशन्स अदर ब्रँचेसमध्ये काय आहेत त्याचा स्टडी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. सो हा सब्जेक्ट तुम्हाला सिलेबसमध्ये आलेला आहे. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते म्हणजे टू एनेबल दी स्टुडंट्स टू कॅरी आउट सिम्पल सर्वेज युझिंग ट्रॅडिशनल अँड मॉडर्न सर्विंग इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे स्टुडंटला सर्वे करायला आले पाहिजे. सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हटलं की पहिलं बेसिक म्हणजे सर्वे येतो. सर्वे म्हणजे काय? मग तो रोड असेल, कोणतंही सिव्हिल इंजिनिअरचे स्ट्रक्चर असेल, रोड असतील, रेल्वे असतील, बिल्डिंग्स असतील, डॅम्स असतील, कॅनल्स असतील, याच्यासाठी तुम्हाला अगोदर सर्वे करावा लागतो. कुठली तरी एक लाईन ठरवावी लागते, अलाइनमेंट ठरवावी लागते, एरिया ठरवावा लागतो, प्लॉट ठरवावा लागतो. त्याच्याशिवाय तुम्ही पुढे काहीच करू शकत नाही. कुठेही जाऊन आपण काही करू शकत नाही. आपल्याला जेवढी जागा आपली आहे त्या जागेवरती आपल्याला बिल्डिंग बांधायची असते. जो काय ठरलेला रूट आहे रोडचा, त्या रोडच्या रूटवरतीच आपल्याला नवीन रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे किंवा नवीन रिनोव्हेशन करायचं आहे रोडचं, तर त्याच्यासाठी सर्वे लागतो. सो सर्वे इज दी बेसिक थिंग इन दी फील्ड ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तुम्हाला डिपार्टमेंटला सेकंडरीला आल्यानंतर पहिला सब्जेक्ट हा सर्वेइंगच असतो. सर्वेइंग मध्ये मग 2 पॉईंट मधलं डिस्टन्स कसं मेजर करणे, 2 पॉईंट मधली हाईट कशी मेजर करणे किंवा रोडची लेवल मेंटेन कशी करणे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आणि त्याचं बेसिक्स तुम्हाला आता या सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आहे. कोणताही इलेक्ट्रॉनिक्सचा स्टुडंट सेकंड इयरला सिव्हिलला येऊ शकतो, कोणताही मेकॅनिकलचा स्टुडंट सिव्हिलला येऊ शकतो, सिव्हिलचा अदर ब्रँचेसला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळं बेसिक्स ऑफ सिव्हिल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग किंवा कॉम्प्युटरचे अदर कोर्सेस आहेत ते तुम्हाला फर्स्ट इयरला बेसिक्स त्याचं सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलं. ओके, सो सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, ॲज आय वॉज टेलिंग यू, दॅट इज दी यू हॅव टू नो दी सर्वेज. कोणते सर्वेज कंडक्ट करायला लागतात की ज्याच्यापासून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये स्टार्टिंग केलं जातं सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तसंच इंट्रोड्युसिंग देम टू रिमोट सेन्सिंग, GIS अँड GPS. Now remote sensing, GIS, GPS, these are the advanced technology in the civil engineering. इथं वर्ड आहे सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, इंट्रोड्युसिंग देम टू रिमोट सेन्सिंग, GIS, GPS. सो रिमोट सेन्सिंग, GIS आणि GPS ह्या सध्याच्या यूज करत असलेल्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज आहेत. त्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी कुठे यूज केल्या जातात? तर मिलिटरीमध्ये यूज केल्या जातात, नेव्हिगेशनमध्ये यूज केल्या जातात, एअरवेजमध्ये यूज केल्या जातात. GPS, आपल्या सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये GPS आहे. तर GPS काय करत आहे? तुमचं लोकेशन दाखवत आहे. तर हे सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी कनेक्टेड आहे. GPS वरती सेकंड इयरला तुम्हाला एक चॅप्टर आहे, होल चॅप्टर. जसा हा सब्जेक्ट तुम्ही आता बेसिक्स शिकताय तसा एक तिथं चॅप्टर आहे. इथं फक्त तुम्हाला थेरॉटिकल पॉईंट आहे बेसिक्समध्ये. सो अशा पद्धतीनं तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधले ज्या काय ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहेत त्याचाही स्टडी करायला मिळणार आहे. त्यासाठी हा बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट इथं आहे. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह, तिसरं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग करण्यापाठीमागचं किंवा हा सब्जेक्ट शिकण्यामागचं? टू इंट्रोड्यूस दी स्टुडंट्स टू द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट फ्रॉम दी एन्व्हायरमेंट, वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग, ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग, बिल्डिंग इलेमेंट अँड ग्रीन बिल्डिंग. जसं इंजिनिअरिंगच्या काही ब्रँचेस आहेत, इंजिनिअरिंगमध्ये कोणकोणत्या ब्रँचेस आहेत? जसं आपण म्हणतो सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, मरीन, केमिकल, तशा सिव्हिलमध्ये सुद्धा बेसिक सब डोमेन्स आहेत. तर ते सब डोमेन्स कोणते आहेत? तर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये आपण काय करतो? आपलं प्यायचं पाणी आणि वापराचं पाणी हे ट्रीट करून ते ड्रिंकिंग वॉटर आहे ते
ट्रीट करून आपण पितो. आता आपण पाहिलेलं आहे, आपण कॉमन आपलं विलेज असेल तरी आपल्या गावात एक उंच पाण्याची टाकी असते. तर ती पाण्याची टाकी, त्या पाण्याच्या टाकीत पाणी कुठून येणार आहे? कुठल्या तरी एका सोर्समधून येणार आहे. तो सोर्स म्हणजे विहीर असेल, नदी असेल, रिव्हर असेल, त्या सोर्स. मग याच्यापर्यंत हे जे डिझाईन आहे, जिथून पाणी लिफ्ट करणार आहे आणि ज्या पाण्याच्या टाकीत पाणी सोडणार आहे, याच्यामधली जी पाईपलाईन असेल, तिथे लागणारी मोटर असेल, त्या पाण्याची टाकी किती लिटर पाणी बसते, पूर्ण गावाला किती पाणी लागतंय, याचा जो स्टडी आहे सगळा, याचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत आणि ती स्कीम डिझाईन केली जाणार आहे, ती एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये डिझाईन केली जाणार आहे. इथे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग हा वर्ड आहे. सेकंड, वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग वर्ड आहे इथं. वॉटर रिसोर्स म्हणजेच जिथं पाण्याची साठवण केली जाते. कुठं कुठं पाणी साठवतो आपण? बंधारा, त्यानंतर नालाबांध, असेच शब्द सेम हे मी शब्द जे वापरतोय मराठीमध्ये, बंधारा, नालाबांध, असे शब्द आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आहेत. बंधारा असं स्पेलिंग आहे सिलेबसमध्ये. त्यानंतर डॅम्स, कॅनॉल्स, म्हणजे जे काय पाण्याचं जे क्षेत्र आहे, शेतीसाठी लागणारं किंवा साठवणारं पाणी, हे वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगमध्ये येतं. इथं वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग वर्ड आहे. त्यानंतर थर्ड वर्ड आहे तो ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. इन दी ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजेच मराठीत काय म्हणतो आपण? दळणवळण. एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागतं. Okay, so in the transportation engineering we have to travel from one path to another path. आता त्याच्यासाठी कोणकोणते वेज वापरतो आपण? रोडवे वापरतो, रेल्वे वापरतो, एअरवे वापरतो, त्यानंतर वॉटरवे वापरतो. म्हणजे आपण पाण्यातून बोटीनेही एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला जाऊ शकतो, हवेतून एरोप्लेननी जाऊ शकतो, हेलिकॉप्टरनी जाऊ शकतो, रोडवरून व्हेकल्सनी जाऊ शकतो, देन रेल्वेनी म्हणजे ट्रेनने जाऊ शकतो. सो ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधला. याचं तुम्हाला, आणि त्यानंतरचा पार्ट म्हणजे बिल्डिंग एलिमेंट. सो बिल्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ दी सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सो दीज आर दी व्हेरियस फील्ड्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आणि या फील्डचा तुम्हाला बेसिक स्टडी करण्यासाठी हा सब्जेक्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. आर यू गेटिंग? सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्ह. का सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिकायचं? तर दीज आर दी 3 ऑब्जेक्टिव्ह इन फ्रंट ऑफ अस. हे 3 ऑब्जेक्टिव्ह धरून आपण हा बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट लर्न करणार आहे. ओके, सो नाव ओके. सो ऑब्जेक्टिव्ह झाले. ऑब्जेक्टिव्ह नंतर आउटकम्स. जसं की मी सांगितलं, कोणतीही गोष्ट करण्या अगोदर त्याच्यासाठी काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन असते, आणि सब्जेक्ट किंवा कोणतीही गोष्ट झाल्यानंतर त्या गोष्टीमधून आपल्याला काय समजलं ते म्हणजे आउटकम असतो. तर हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय येणार आहे? ॲज अ स्टुडंट तुम्हाला यातून काय कळणार आहे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर? तर त्यातला फर्स्ट आउटकम आहे तो डिस्क्राईब द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इन दी डेव्हलपमेंट अँड रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग नॉलेज विथ दी अदर ब्रांचेस. ॲज अ स्टुडंट हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरचा रोल काय आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं अदर ब्रँचेसमधला रिलेव्हन्स काय आहे ते तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतरचा आउटकम काय आहे तुमचा? तर सिव्हिल इंजिनियर म्हणजे काय, त्याचा रोल काय आणि त्याचं अदर ब्रँचेसशी असलेलं रिलेव्हन्स काय. दॅट इज द फर्स्ट आउटकम. सेकंड आउटकम इज कॅरी आउट सिम्पल सर्वेज like measurement of distances, elevation and angle using traditional and modern surveying instrument. जसं की आपण सांगितलं, सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायचं म्हटलं की सगळ्यात बेसिक आला सर्वे. सर्वेइंग, त्यानंतर प्लॅनिंग, त्यानंतर डिझायनिंग आणि त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन. सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे 4 स्टेजमध्ये डिवाइड होते. पहिल्यांदा साईटचा सर्वे करावा लागतो,
त्यानंतर प्लॅन करावा लागतो. कुठलंही ड्रॉइंग असेल ते कागदावर काढावं लागतं जे कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याचं डिझाईन करावं लागतं. डिझाईन म्हणजेच काय, रोड असेल तर त्याची पूर्ण थिकनेस बॉटमपासून ते टॉपच्या लेअरपर्यंतची थिकनेस किती आहे, खालच्या लेअरमध्ये काय असेल, मधल्या लेअरमध्ये काय असेल, वरच्या लेअरमध्ये काय, त्याचं डिझाईन करावं लागतं. किती किती थिकनेस ठेवायची वरून येणाऱ्या लोडसाठी. बिल्डिंग असेल तर बिल्डिंगला डिझाईन म्हणजे कॉलम असतील, बीम असतील, त्याचा साईज किती ठेवायचा, आतमध्ये स्टील किती असलं पाहिजे, हा जो स्टडी आहे तो डिझाईनमध्ये येतो. आणि हे झाल्यानंतर सर्वे, प्लॅन आणि डिझाईन झाल्यानंतर ह्या सगळ्याचा यूज करून ॲक्च्युअल साईटवरती, फील्डवरती ते कन्स्ट्रक्शन करायचं. ही चौथी स्टेज, सगळ्यात शेवटची स्टेजमध्ये कन्स्ट्रक्शन. त्याच्या अगोदर डिझाईन येतं, त्याच्या अगोदर प्लॅनिंग येतं, त्याच्या अगोदर सर्वे येतं. सो या वेनं सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड रन होत आहे. मग इथं लिहिलेलं आहे तुम्ही काय शिकणार आहे. हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्सेस, 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स मेजर कसं करायचं. आतापर्यंत आपल्याला कसं माहित आहे, घरात टेप असतो, टेप घेतो आपण आणि इथून इथपर्यंत किती डिस्टन्स आहे मेजर करतो. आर यू गेटिंग? सिमिलरली सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये असे इन्स्ट्रुमेंट आहेत की ॲडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आहेत की एका जागेवरती उभा राहून तुम्हाला कोणत्याही 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स मेजर करता येतं. So such instruments are there. So by using such modern instrument you can do the survey. म्हणजे तुम्ही 2 पॉईंट मधलं डिस्टन्स मेजर करू शकता, 2 पॉईंट मधला उंची मोजू शकता. एखादी उंची डाऊन असेल, एखादी वरती असेल. वी कॅन फाइंड, म्हणजेच जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं की कोकणात गेलो तर समुद्र लेवल आहे आणि आपण सध्या आहे कुठं, खूप उंचीवर आहे समुद्र सपाटीपासून. तर याच्यातला जो इलेव्हेशन डिफरन्स आहे, समुद्राची लेवल 0 आहे, त्या 0 लेवलपासून आपण किती उंचीवरती आहे हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. तसे GPS डिव्हाइस आहेत आपल्याकडं, म्हणजे मॉडर्न सर्वेइंग इन्स्ट्रुमेंट आहेत. त्याचा यूज करून आपण 2 पॉईंटमध्ये डिस्टन्सेस मेजर करू शकतो, 2 पॉईंटमधली उंची मेजर करू शकतो. सो दिस इज दी सर्वे. अँड आफ्टर दॅट त्याचा वापर आपण कुठं, GPS, GIS, रिमोट सेन्सिंग. इथं वर्ड आहेत रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, रिमोट. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ रिमोट, कोण सांगेल? व्हॉट इज रिमोट, या वर्डचं मिनिंग? रिमोट वर्ड म्हणजे आपण एक म्हणतो रिमोट एरिया आहे की जिथं कोणीच जाऊ शकत नाही. रिमोट, द वर्ड रिमोट इज नथिंग बट द एरिया वेअर एनीवन कॅनॉट गो. कोणीच जाऊ शकत नाही रिमोट एरिया. मग रिमोट सेन्सिंग म्हणजे जिथं कोणी जाऊ शकत नाही त्या एरियाचा सर्वे करायचा. कसा करणार? मग तुम्ही विमानातून फोटो घेऊन करू शकता, हेलिकॉप्टरमधून फोटोग्राफ्स घेऊ शकता, आणि ते आहे रिमोट सेन्सिंगमध्ये. हा रिमोट सेन्सिंग एक पूर्ण युनिट आहे सेकंड इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये. डिटेल्समध्ये याचा स्टडी आहे. इमेजेस विमानातून फोटो घेतले जातात. विमानातून फोटो घेतल्यानंतर आपल्या मोबाईलमधून फोटो घेताना थोडा जर कॅमेरा हल्ला तर काय होतं, इमेज ब्लर होते. आणि मग विमानातून एवढ्या स्पीडने घेतलेले फोटो कसे येणार? कोणी थिंक करतंय त्या गोष्टीबद्दल? सो हाय डेफिनेशन क्वालिटीचे कॅमेरे असतात तिथं, आणि त्या एरियाचे फोटो घेतले जातात आणि लॅबमध्ये येऊन त्या फोटोचं अनालिसिस केलं जातं. तो ओके. सो इन दिस वे रिमोट सेन्सिंग विल लर्न. तुम्हाला थोडासा बेसिक पार्ट आहे त्याचा. देन GIS, त्याच इमेज, इथं घेतलेल्या इमेजेस GIS, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, सॉफ्टवेअरमध्ये टाकल्या जातात आणि आपण एका ठिकाणी बसून कुठल्याही इमेजवरून त्या 2 कॉर्नरमधलं, 2 पॉईंटमधलं कुठल्याही डिस्टन्स डायरेक्टली मेजर करू शकतो. सो दॅट इज दी ॲडव्हान्स सर्वेइंग टेक्निक. सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये सध्या ॲडव्हान्स आहेत की जे फक्त सिव्हिलची मुलं सिव्हिल आल्यानंतरच त्यांना ते डिटेल शिकायला मिळतं. तुम्हाला फक्त त्याचं थेरॉटिकल बेसिक्स फर्स्ट इयरमध्ये शिकायला मिळतं. GPS, आपण सध्या मोबाईल वापरतो, मोबाईलमध्ये सगळेजण नेव्हिगेशन्स वापरतात GPS टेक्निक. तर नेव्हिगेशन म्हणजे तुम्हाला
फ्रॉम पंढरपूर टू पुणे ड्राईव्ह करायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता, GPS नेव्हिगेशनमध्ये जाऊ शकता, GPS ऑन करू शकता आणि ड्राईव्ह मोड सेट केला की स्टार्ट म्हटलं की तुम्हाला वे दाखवतो. सो GPS इज दी म्हणा. आपण तो आपल्या मोबाईलमध्ये असलेलं ते एक ॲप्लिकेशन आहे, पण मिलिटरीमध्ये याच्यापेक्षा खूप सारे ॲप्लिकेशन GPSचे वापरले जातात. सो दॅट पार्ट वी विल स्टडी इन डिटेल. ज्यावेळी आपण ते चॅप्टर चालू करू त्यावेळी आपल्याला हे डिटेल रिमोट सेन्सिंग काय, GIS काय, GPS काय आपण डिटेल स्टडी करणार आहे. सो याचा स्टडी तुम्हाला करायला मिळणार आहे. हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला तो रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, GIS म्हणजे काय आणि GPS म्हणजे काय हे समजेल. सो दॅट इज द सेकंड आउटकम. हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर हे तुम्हाला समजेल. And third outcome is the explain various concept of environment, water resources, transportation engineering, building element and green building. प्रत्येक सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधल्या ज्या सब ब्रँचेस आहेत, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मी सांगितलं तुम्हाला, वॉटर सप्लाय, पाणी नदीच्या सोर्स पासून आपल्या पाणी टाकीत पाणी जोपर्यंत येत नाही तिथपर्यंतची जी डिझाईनची स्कीम आहे, मग किती HP ची मोटर लागली, तिथून पाईपलाईन कितीची आहे, साईजची किती किलोमीटरची पाईपलाईन आहे आणि पाण्याची टाकी आहे तिची कॅपॅसिटी किती आहे आणि गावाला पाणी किती पुरवायचं आहे, ह्याचं जे डिझाईन आहे ते आपण एन्व्हायरमेंटमध्ये बघणार आहे. त्यानंतर वॉटर रिसोर्स मी जसं सांगितलं, पाणी साठवायचं, पडलेलं पावसाचं पाणी हे साठवायचं आणि त्याचा वापर मग इरिगेशन असेल, पिण्याचं पाणी असेल, ह्या गोष्टीसाठी हे सगळंचा स्टडी डिटेल तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायला मिळतो. दॅट इज दी वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग. ट्रान्सपोर्टेशन, ॲज आय टोल्ड यू, ऑल दी वेज ऑफ ट्रान्सपोर्ट, रोड, रेल्वेज, एअरवेज, waterways. So these are the various ways of the transportation engineering. मग रोड्स कसे असतात, कुठल्या कुठल्या टाईपचे रोड्स असतात, त्यानंतर रेल्वे कशी असते, कोणकोणत्या टाईपचे गेज रेल असतात, याचा डिटेल स्टडी तुम्हाला म्हणजे ॲज अ बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्हाला शॉर्टमध्ये असेल फक्त थेरॉटिकल, पण तो सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये हे दोन सब्जेक्ट आहेत. एन्व्हायरमेंटवरती 2 सब्जेक्ट आहेत, वॉटर रिसोर्सवरती 3 सब्जेक्ट आहेत, ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगवरती 3 सब्जेक्ट आहेत, बिल्डिंगवरती 4 सब्जेक्ट आहेत. म्हणजे याच्यावरती सगळे सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि फायनल इयरमध्ये तुम्ही असाल त्यावेळी याच्यावरती 2-2, 3-3 सब्जेक्ट तुम्हाला डिटेलमध्ये शिकायचे. ॲज अ फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग स्टुडंट तुम्हाला फक्त त्याचं बेसिक शिकायचं. ओके, सो दीज आर दी आउटकम्स. म्हणजे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टी समजणार आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधल्या. आर यू गेटिंग? सगळ्यांना समजलं? ओके, सो वी विल Yes, स्टार्ट. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we Yes, will, sir. okay. So Yes, sir. now we will move towards the actual syllabus. So this is the our syllabus. So पहिला युनिट जो आहे तो आपला इंट्रोडक्शन टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सिव्हिल इंजिनिअरिंगची इंट्रोडक्शन काय आहे तो पहिला युनिट आहे आपला. ह्याच्यामध्ये आपण काय शिकणार आहे तर डेफिनेशन अँड व्हेरियस सब डोमेन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधल्या व्हेरियस सब डोमेन्स जशा आता आपण पाहिल्या, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग, वॉटर रिसोर्सलाच इरिगेशन म्हणतात. आता आपण ऐकतो जनरली बाहेर PWD डिपार्टमेंट आहे, इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे गव्हर्नमेंटचे, आपण ऐकतो जनरली, कारण का प्रत्येक कॉमन मॅन हा सिव्हिलचा फॅमिलियर आहे. सिव्हिल बद्दल, इंजिनिअरिंग बद्दल थोडं तर माहिती असते प्रत्येक सामान्य माणसाला. त्याच्यामध्ये आपण सगळे, आता आपण सगळे, मी ग्रॅज्युएट झालोय त्यामुळे मला अजून जास्त माहिती आहे, पण तुम्ही आता अजून कॉमन मॅन आहात आणि इंजिनिअरिंगला अप्रोच केले, त्यामुळे तुम्हाला तर डिटेल समजून जाणारच आहे या 4 वर्षात. जरी तुम्ही अदर ब्रँचेसचे स्टुडंट जरी असलात तरी सुद्धा समजून जातं, कारण का इंजिनिअरिंग ही अशी एक फील्ड आहे की ज्या फील्डमध्ये क्रिएटिव्हिटी आहे. असं नाही की कुणी तर काम सांगितलंय, घेतली डोक्यावरती पाटी आणि टाकून द्यायची आहे. इथं तुम्हाला स्वतःचं माइंड अप्लाय करायचं आहे. ज्यावेळी तुम्ही 4 वर्ष सक्सेसफुली इंजिनिअरिंग करणार त्यानंतर यू विल बी दी एबल टू डिझाईन सम न्यू तुमच्या फील्डमध्ये. मग तुम्ही कोणत्याही फील्डमधले आता असाल, मे बी काही स्टुडंट इलेक्ट्रॉनिक्सचे असतील, काही कम्प्युटरचे असतील, सिव्हिल मेकॅनिकलचे असतील और इलेक्ट्रिकलचे असतील. You will be definitely perfect engineer after the 4 years. Okay, so now our first unit is the introduction to civil engineering, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंगची डेफिनेशन म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मीन्स व्हॉट अँड सब डोमेन्स
सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधले कोणकोणत्या एरिया आहेत की बिल्डिंग एरिया असेल, बिल्डिंग प्लॅनिंगमध्ये काय केलं जातं, त्यानंतर आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग असेल, त्यानंतर जिओटेक्निकल म्हणजे प्रत्येक स्ट्रक्चर कशावरती उभा आहे हो, ग्राउंडवरती. ग्राउंड म्हणजे काय आहे, एक माती आहे, एक सॉईल आहे. मग ती सॉईल चांगली असायला पाहिजे की नाही बिल्डिंग स्ट्रक्चर उभा राहण्यासाठी, मग ती जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग त्याचा स्टडी तुम्हाला आहे. तो पुढं सेकंड इयर टू फायनल इयर पर्यंत डिटेल स्टडी आहे. तुम्हाला फक्त बेसिक पार्ट, ही ब्रँच म्हणजे काय, हा सब डोमेन म्हणजे काय, एवढं तुम्हाला या ठिकाणी लर्न करायला मिळालं. त्यानंतर सेकंड पॉईंट, रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रँच विथ दी अदर ब्रँचेस ऑफ इंजिनिअरिंग. सो द रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिलचा रिलेव्हन्स अदर ब्रँचेसची काय आहे, अदर ब्रँचेसमध्ये सिव्हिलचं काम काय आहे किंवा सिव्हिल अदर ब्रँचेसचं सिव्हिलमध्ये काम काय आहे. ओके, त्याचा रिलेव्हन्स आपण बघणार आहे. देन सेकंड, रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इन व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटीज. So actually civil engineer is the very important engineer in the field because he is working for all the other engineers also. Civil engineer हा अदर इंजिनियर साठी सुद्धा वर्क करतोय. बाकीच्या ब्रँचेसला मदर ब्रँच म्हणून सिव्हिलकडे पाहिलं जातं. का, आपण एक गोष्ट ऐकली, बेसिक गरजा काय म्हणतो आपण, अन्न वस्त्र निवारा. मग त्या निवारा ही गोष्ट कशामध्ये येते, सो शेल्टर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये येते. आणि त्यानंतर मग आपल्या अदर ब्रँचेस तयार होत गेल्या. पहिली ही सिव्हिल ब्रँच ही एक्झिस्टिंग मध्ये आली, त्यानंतर अदर ब्रँचेस आले. सो सिव्हिल इंजिनियर मग हा अदर ब्रँचेसला सपोर्ट करायचं काम करत असतो. त्यांचं फील्ड त्यांचं वेगळं असतं, पण सपोर्ट करायचं काम. मग त्याच्यामध्ये रोड्स असतील तरच व्हेकल चालतील, जर कम्प्युटरची इंडस्ट्री असेल, जर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट झाली तरच तिथं आपण सिस्टीम यूज करू शकतो. असं आहे. कंपॅरिझन करत नाही मी, डोंट वरी, नाही तर म्हणणार मी कॉम्प्युटरचं सर आम्हाला सिव्हिलचं महत्त्व सांगते. So that is my role because I am teaching you as a civil engineering subject. So that's why my role is to teach you civil and other branches also. And our इथं पॉइंट पण आहे आपला, रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग विथ दी अदर ब्रँचेस. नाहीतर एखादा म्हणेल सर नाही तुम्ही तुमच्याच ब्रँचचं महत्त्व सांगायला. ओके, डोंट वरी, असं काय समजायचं नाही, सगळ्या ब्रँचेस एकसारख्या असतात. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट इज दी रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इन दी व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा ॲक्च्युअल रोल काय आहे, त्याचं काम काय आहे. जसं मी म्हटलं की सर्वे करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर लागतो, प्लॅनिंग करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर लागतो, डिझाईन करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर लागतो, आणि कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर लागतो. हे 4 टाईपमध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा रोल डिवाइड आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज दी जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ सर्वे. सर्वे करायचं असेल तर त्याचे प्रिन्सिपल्स काय. देन क्लासिफिकेशन्स ऑफ सर्वेइंग, कोणकोणत्या टाईपचे सर्वे करायला लागतात. मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्सेस आर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करायचं, व्हर्टिकल डिस्टन्स मेजर करायचं. बिल्डिंग म्हटलं की व्हर्टिकल डिस्टन्स येणार, बिल्डिंगची लेंथ आणि विड्थ मोजायची म्हटलं की हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करायला लागणार. रोडचे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, एका उंचीपासून एका ठिकाणापासून दुसरा पॉईंट किती उंचीवरती आहे, हे सगळं मेजरमेंट ऑफ हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल डिस्टन्सेस. आर यू गेटिंग? फॉर दॅट you have to use the dumpy level and atto level. So dumpy level and atto level, these are the advanced instrument in the our civil engineering. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायला आणि लेवल घ्यायला. लेवल म्हणजे काय, वर्टिकली जर तुम्हाला उंची मोजायची असेल तर तुम्हाला काय लागतं, त्याला आपण लेवल म्हणतो. आणि हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करायचं असेल तर त्याला आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स म्हणतो. मग याच्यासाठी तुम्हाला हे इन्स्ट्रुमेंट लागतात इथं, डम्पी लेवल आणि ॲटो लेवल. आणि हे लॅबोरेटरी म्हणजे प्रॅक्टिकलसाठी लागणार आहेत तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट. ओके, सो दिस इज दी अवर पार्ट ऑफ दी फर्स्ट युनिट. सो फर्स्ट युनिटमध्ये हा पार्ट आपण लर्न करणार आहे. सो ॲक्च्युली अवर टाईम इज अबाउट टू क्लोज नाव. म्हणजे आपलं जे काही 40-45 मिनिटाची मीटिंग होती ती क्लोज होईल आता. त्यामुळे तुमचं याच्यानंतर मे बी आय थिंक लंच ब्रेक असेल आणि नेक्स्ट 1 वाजता तुमचं नेक्स्ट लेक्चर असेल. सो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी अवर सेकंड युनिट ऑनवर्ड्स.
syllabus and then our actual syllabus. Okay, so here we will stop because our time is about to close. Okay, we will meet in the next lecture. Any difficulty? No, sir. No, sir. No, sir. काय असेल तरी No, पण आपण sir. No problem. No, sir. ओके सांगितलं तेवढं समजलं व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So Yes, sir. okay, so we will Yes, sir. Yes, sir. we will close here our meeting. You can join at 1 p.m. To the next lecture. Okay. Okay, Okay. sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay.